అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు త్రిశాల. ఇది నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ టు మీ. డోంట్ మైండ్, ఐఎమ్ నాట్ దట్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ తెలుగు yet, but I will be soon. This itself is the most golden chance for me. Actually, frankly speaking, I was very nervous that going to a completely new world it was for me, not knowing anything. But it has been a great experience working in this beautiful language and with these beautiful people. And thank you all of you for coming here, for encouraging all of us. Thank you Sri Chakra Innovations, Srinivas Chaudhary Garu, for this wonderful opportunity. And mostly Chinna sir, for really seeing the caliber in me. Thank you Deepak sir for making me so beautiful on screen, and Rajat also for being such a wonderful co-actor. And we have put in a lot of efforts into this film, each and every one of us, everyone who's here and everyone who's not here. So I hope the efforts pay off, and I hope all of you all love it. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. గోల్డెన్ ఛాన్స్ మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. రెగ్యులర్ జానర్లో ఉండదు గోల్డెన్ ఛాన్స్. ఇటు ఫెయిలర్కి నేను భయపడను, బట్ ఒక కొత్తగా వచ్చే డైరెక్షన్ చేసే కుర్రాళ్ళకి ఇది చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది. ఒక సిలబస్ లాగా కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ గోల్డెన్ ఛాన్స్. థ్యాంక్ యూ చౌదరి, థ్యాంక్ యూ సుభాష్. Golden Chance, this is my first film as editor. We have worked hard for this movie. First of all, I'd like to thank producer and my director for giving me this opportunity as editor. Hope you all like the trailer and the songs. All the best. My first movie, and I'm really excited. We would really need your blessings to make the movie hit. That's what I can say. I'm sorry I couldn't speak in Telugu. Basically, I'm really weak. So thank you very much. And I would really thank Chinna Garu and Srinivas Garu for believing me and giving me this opportunity. Thank you very much. భాస్కర్ గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. బేసికలీ నేను బెంగళూరు నుంచి ఒక కోఇన్సిడెన్స్గా చిన్న గారిని కలిసినాను. అది డెవలప్మెంట్ అయితా కొంచెం ఇలాగే కొంచెం ఆఫర్ చేస్తున్నారు. నాకు అది గోల్డెన్ ఛాన్స్గానే కనబడింది. ఓకే చెప్పినాను. ఇక్కడ నేను మాట్లాడాలంటే 3 hours సినిమా ప్లస్ నేను 3 hours మాట్లాడాలి. చాలా నీట్గా వచ్చింది. ఇక్కడ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఇక్కడ వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్, మన శ్రీ చక్ర ఇన్నోవేషన్ అధినేత, ఈ సినిమాని ఎంతో చక్కగా నిర్మించిన మన శ్రీనివాస్ చౌదరి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. My dear friends and my dear gods, my dear creators and my dear co-creators. What we have to remember is that we are all co-creators. మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనమంతా కూడా సహ సృష్టికర్తలం. We are all co-creators. ప్రథమ సృష్టికర్త నుంచి చిలువలు పలువలుగా అనంత బిందువులు, అనంత కో-క్రియేటర్స్ స్వయంభూగా తమంతట తాము పుట్టుకొచ్చారు. అలాంటి వాళ్ళలో మనం అందరము ఉన్నాము. సో ద మెసేజ్ ఈజ్ దాట్ we are all co-creators and we create everything every day. Every act is a creation. Every thought is a creation. And our Srinivas Chaudhary's this film is a great creation. And this is his first maiden adventure. And when I saw the shots, I was very impressed with the hero, heroine, and I don't know who is the villain. Are you the villain, sir? Give a big clap to villain first. As somebody said, the villains are more beautiful, more handsome than the heroes. And I am a great cinema fan, right from my childhood. ఈ తరుణంలో మరి ఎన్టీ రామారావు గారిని, నాగేశ్వరరావు గారిని తలుచుకుందాం మనం.
I'm very happy from Karnataka, our master has come all the way for this. And I must again say that the heroine is very beautiful. So her dance was very good, and we wish to see many ventures more, ma'am. I bow to you. You are a god, goddess. We are all gods and goddesses. We have come here to create. మనం ఏ తరుణంలో పుట్టామో, ఎలాంటి పరిస్థితిలో పుట్టామో, అలాంటి పరిస్థితులను మనం మార్చడానికి, బంగారుగా చేయడం కోసమే మనం పుట్టాము అన్నమాట. సో ఒక ఇత్తడిని తీసుకుని ఒక బంగారు చేయడం, ఆల్కెమీ, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎవరీ క్రియేటర్. అండర్స్టాండ్? ఏదైనా సిచ్యువేషన్ బాగాలేదనుకోండి, ఒక అపస్వరంగా ఉంటే దాన్ని సుస్వరం చేయడము, ఒక అపలాయగా ఉంటే దాన్ని సులయ చేయడము, ఒక దుఃఖ కారణంగా ఉంటే పరిస్థితి దాన్ని ఆనంద పరిస్థితిలో దాన్ని పరిమార్చడము. దట్ ఈజ్ అవర్ క్రియేటర్. అండ్ ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా గట్టిగా చప్పలు కొడదాము. మరి 75 ఓట్లతో 1000 ఓట్లతో గెలిచారంటే వారు ఎంతో కష్టపడి ఉండాలి. He must have created many generous feelings in all his people. Otherwise, he won't be getting so many votes. So, he has been able to create many things, many feelings in the people. And Swamiji, we congratulate you. And I request you to take meditation and vegetarian to all the people. That's my request to you. And our Srinivas Chaudhary has been a very senior pyramid master in our movement. He has been one of the leaders of the young generation. We call it as PYMA, Pyramid Young Masters Association. He was also successfully run many magazines for youth, for meditation. And ప్రతి ఒక్కరి యొక్క క్రియేటివిటీని మనము సపోర్ట్ చేయాలి. We have to encourage. And we have to give a big clap for Srinivas Chaudhary. I request all the pyramid masters, not the guests, pyramid masters to stand up and give an ovation to Srinivas Chaudhary. Only pyramid masters. Yeah, that's it. Thank you very much. Go on with your great creativity. Yes. ఒక ఇల్లు కడతాం మనం. ఆ ఇల్లు కట్టిన తర్వాత అందంగా కనిపిస్తుంది, కానీ దానికి పనిచేసేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు. మట్టి పిసికేవాడు ఉంటాడు, ఇటుకు పేర్చేవాడు ఉంటాడు, అలాగే పెయింట్ వేసేవాడు ఉంటాడు. దానికి ఒక రూపం తీసుకొస్తారు అందరూ కలిసి. అలాగే సినిమా అనేది ఏ ఒక్కరిదో కాదు, అందరూ టీం కలిసి. ఇక్కడ అందరం ఉన్నాము లైట్ బాయ్స్. లైట్ మ్యాన్లు ఎంత కష్టపడతారో, ఆ లైట్ మ్యాన్లు కష్టపడతారు. ఆ లైట్ మ్యాన్ కష్టపడే లైట్ మ్యాన్లకి 650 రూపాయలు 700 ఇస్తున్నాము. కొంతమంది ఆర్టిస్టులకి లక్షల రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నాం. ముఖ్యంగా నిర్మాతలు, కొంతమంది డైరెక్టర్లు ఏం చేస్తున్నారంటే పిచ్చి కథలతో ఎవరో ఒకళ్ళని ఒప్పించి 50 లక్షలతో సినిమా అయిపోతుంది, 40 లక్షలతో సినిమా అయిపోతుంది అని చెప్పి దించుతారు. దించి వాళ్ళు చేయలేరు. అది అలా 100 సినిమాలు ఆగిపోయి ఉన్నాయి అక్కడ. నేను ఎంక్వైరీ ఈ 2-3 నెలల నుంచి ఎంక్వైరీ చేసుకుంటున్నా. ఏం తెలిసిందంటే 30-40 మంది ప్రొడ్యూసర్లు సూసైడ్ చేసుకోవడం సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రొడ్యూసర్ అంటే కుటుంబంలో తండ్రి ఎలాగో ఒక సినిమాకు ప్రొడ్యూసర్ అలాగా, ఒక మనిషికి ఒక శరీరానికి ఆత్మ ఎలాగో ఒక సినిమాకి కథ అలాంటిది. అలాంటి కథను మనం వదిలేసాం. ఎలా అయితే మన ఆత్మను మనం మర్చిపోయామో అలాగే మన సినిమాలో ఉన్న కథని మనం మర్చిపోయాం. కథే ప్రాణం. నీ దగ్గర సరైన కథ ఉంటే దిగు, లేదంటే దిగొద్దు. కథ పెడితే అన్నీ అదే వెతుక్కుంటుంది. సో మరి ఆ కథని మనం పట్టుకుని వెళ్దాం. గోల్డెన్ ఛాన్స్. మా ప్రతి సినిమాలోనూ, నేను చేసే ప్రతి సినిమాలో ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది. అలాగే గోల్డెన్ ఛాన్స్లో కూడా ఒక గొప్ప మెసేజ్ ఉంది. ప్రజలకు ఉపయోగపడేదే సినిమా. ప్రజలకు ఉపయోగపడినప్పుడు ఆ సినిమానే కాదు. సో గోల్డెన్ ఛాన్స్ అనే దాంట్లో ఇందా చెప్పారు చిన్న గారు, చాలా కష్టపడి చేశారు చిన్న. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిన్న. అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు, సుభాష్ గారు, ఎంతమంది టీంని నాకు కనెక్ట్ చేసి ఈ సినిమాని చక్కగా ఇంత తక్కువ బడ్జెట్లో చేసుకున్నాం. చక్కగా
మా గోల్డెన్ ఛాన్స్ సినిమా ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూడాలి. థ్యాంక్ యూ.